अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जे आया ईद आ गई है। ईद खुशियां का त्यौहार है और ईद ते असी सारे जड़े हाँ वो अपनी मिठास, कोई सवैयां खाता है, कोई खीर खाता है, कोई कुछ खाता है, असी मिठास इंजॉय करते हैं। लेकिन साड़ी जी सियासत है तो जो सियासतदान ने उन्होंने विचों मिठास बिल्कुल ही मुक गई है। मुनाफकत, साजिशां और ब्लेम गेम, इल्ज़ाम तराशी जी है वो अपने पूरे अरूज से चलती है। इस टाइम पिछले दिनों देख लो कि सियासी जमात है जी कि एक दूजे से इल्ज़ाम नहीं ला रही और झूठे सच्चे सारी मिला के सबनों पता होंदा है झूठ है, फिर भी इल्ज़ाम लग रहा होंदा है। और वैसे पूछे इन्हों तो ये कहते जनाब आली कि साढ़े तो वड्डा पुत्र है ही कोई नहीं है। जनाब आली सियासत के विच जी तलखी आ रही है, तलखी वधदी पई है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही ने। ये वजूहत की ने? क्या साढ़े पाकिस्तान की सियासत जी है वो हमेशा इंज ही रहेगी? कभी ये कोई संजीदगी, कोई आवाम का भला करने की सोच नहीं आएगी? क्या हमेशा हर ईद ते साढ़े सियासतदान जोड़े हैं ने वो एक दूजे के नाल मुनाफिकां वाली जी जफ्फी उही पाएंगे? कभी दिलों जफ्फी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ये सारे मामले की गल करांगे अज के प्रोग्राम कि सियासत जी है वो मिठास कदों आनी है। साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार सलमान आबद साहब, खालिद क्यूम साहब जनाब सीनियर तजियाकार। अच्छा सलमान साहब, सब तो पहले तो शुरू करते हैं। ईद जी है खुशियां का ना है, लेकिन खुशियां साड़ी आवाम को बड़ी दूर ने। थोड़े सामने खिते जंग छिड़ी हुई है, साड़ी पेट्रोल की मसनूआत जी कीमत कितने कितने पहुँच गई ने, आवाम जोड़े परेशान ने। ऐतकी लोगों ने पिछले साल के नालों तकरीबन 40 तो 45% जी घट शॉपिंग की है ईद की। बहुत सारे लोग ने उन्होंने अपने कपड़े तो बनाए नहीं, मर्दा ने बेचारे ने सिर्फ 20 बच्चों का एक सूट बनाया कि चलो यार थोड़ा भरम रह जाए। लेकिन साढ़े सियासतदान ने उन्होंने परवाही कोई नहीं कि आवाम किधर जाती पई है, मैशत किधर जाती पई, वो अपने ब्लेम गेम लगे हुए हैं। सियासतदाना की भी कोई मिठास जी आने की उम्मीद है? देखो रिजवान साहब, गल है कि लोग जोड़े ने ना उन्होंने बड़ी तवक्कुआत होंदियां ने सियासतदानां नाल, सियासी जमातां दे नाल, जमहूरीयत दे नाल, हुकूमत दे नाल, ताकि वो साढ़े वास्ते खुशियां जड़ियां ने वो समेट सकन, खुशियां लिया सकन। लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 70-75 साल की जी सियासत है वो भावें अज की सियासत है, भावें 80-90 की दिहाई की सियासत है, भावें 2000 के बाद की सियासत है, साढ़े सियासतदान आपस के उलझते रहे हैं। और उस उलझन के नाल जी महाजराई पैदा हुई है, नफरत पैदा हुई है, दुश्मनी पैदा हुई है। उन्हें पाकिस्तान की ना सियासत को मजबूत किया, ना जमहूरीयत को मजबूत किया, ना मईशत को मजबूत किया, ना मुल्क के इदारे को मजबूत किया, ना आवाम को मजबूत किया। और ये कोई एक जमात का रोल नहीं, सारी सियासी जमातों का, सारी हुकूमतों का ये अपना हिस्सा रहा है। हुण सवाल हैगा कि जदों तुहाडे कोल कोई इशूज़ की सियासत ना हो, यानी मईशत किस तरह बेहतर करनी है, सियासत के जमहूरी कल्चर किस तरह पैदा करना है, एक दूजे को सियासी तौर पर बर्दाश्त किस तरह करना है, जमहूरी रवायात किस तरह पैदा करनियां ने, अपने लोगों के गरीब आदमी के हालात किस तरह बेहतर बनाने ने, तो फिर तुहाडे कोल की एजेंडा बाकी बचता है सवाए इल्ज़ाम तराशी की सियासत, सवाए एक दूजे के अंदर नफरत पैदा करना, दुश्मनियां पैदा करना। तुसी देखो बड़े शानदार तरीके नाल साडी सियासी जमातां दे लोग एक दूजे को गालां कढ़दे ने और साडी सियासी जमातां की क्यादत जिहड़ी है उन्होंने थपकी मारती है ताकि वो जाके नंबर बनाते हैं कि जनाब देखो असीं अज तुहाडे मुखालफ नूं किन्नी गालां कढ़ियां ने, किन्ने उन्होंने कपड़े उतारे ने, किन्नी उन्होंने गलबात की है। ये मैं समझना वा कि यदी वजह सिर्फ हैगी कि असी गैर अहम इशूज़ के अंदर फस के रह गए और जो असल इशूज़ ने आम आदमी के, मुल्क के इशूज़ ने, सिक्योरिटी के इशूज़ ने। देखो अज भी जो असीं गल कर रहे हैं, एक पासे ईरान की जंग लगी पई है, अमरीका इसराइल मिल के लगे ने, दूजे पासे अफगानिस्तान का मामला कितना खराब हो गया पाकिस्तान का, तीजे पासे देखो तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात, माशी हालात, सियासी हालात किन्ने पेचीदा हो गए हैं। लेकिन जी साड़ी तरजीहात होनी चाहिए वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ ने। अच्छा हुण जो आम आदमी की तुसी खुशी की गल की, तुसी कहा जी देखो लोगों ने कपड़े जड़े ने बड़े घटाते, शॉपिंगां घटातियां, उन्होंने सामने जो खबर आती है कि ब्यूरोक्रेटा वास्ते बड़ी बड़ी महंगी गड्डियां खरीदी जा रही हैं, जजां वास्ते बड़ी बड़ी महंगी गड्डियां खरीदी जा रही हैं, सियासतदाना वास्ते, हुकूमत वास्ते बड़ी बड़ी गड्डियां आ रही हैं महंगियां। और एक पहले तो गड्डियां मौजूद ने, मजीद गड्डियां लिया रहे हैं। एक पासे क्या जाता है तुसी गड्डियां जिक्र कीता, जहाज भुल गए तुसी, वो जहाज ला लो। अच्छा एक पासे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं किफायतशारी करो, तनख्वाहां कट्टो और जुम्मे की छुट्टी करो, और दूजे पासे जो वेखते हैं आवाम के यार हुक्मरान जड़े ने अपनी अयाशियत मुकान वास्ते तैयार नहीं गए, ताड़ी मेरी तनख्वाह कटौती हो रही है।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, 2,000 3,000। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਈਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ 45% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਕੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਪ ਆਇਆ ਕਿ $67 ਤੋਂ ਹੁਣ $100 ਤੋਂ ਫੀ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ $150 ਫੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉਧਾਰ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LNG ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ LNG ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ $9 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $24 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੁਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੁਆ ਉਹ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੁਆ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੁਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ 100% ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੱਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਪਾਲਿਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਘਟਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਘਟਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਇਨਾ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬਿਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਫਾਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਫਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਫਾਤਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੰਤਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਦਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, तो संतां ते लग नहीं रही, रोज़गार तो पैदा नहीं हो रहा, पहले तो मौजूद रोज़गार खटा रहे हैं। तुसीं सब अपने मीडिया की हालत देख लो, रोज़ाना की बुनियाद पर खबर आ रही ने, लोगों को कढ़िया जा रहा है, तनख्वाहां नहीं मिल रही बेशुमार जगह के उत्ते। तो गल हैगी कि जिहड़े काम करने वाले काम ने वो करो यार, ये सानू बेवकूफ़ ना बनाओ कि जनाब असीं किफायतशारी कर रहे हैं, तुहाडे ते शाना अंदाज नहीं बदल रहे। मैं तो एक गल दसां, ये लाहौर शहर चले जाओ एमएम आदम रोड के उत्ते, इफ्तार डिनर के नाम से जो कुछ हो रहा है 3.5 ते 4 हज़ार रुपए का इफ्तार डिनर होंदा है, तो तुसीं कहंदे हो कि जनाब ये लोग किफायतशारी करते पे ने। एक किफायतशारियाँ हो रही हैं, मैंने सुना गवर्नर हाउस के अंदर इफ्तार डिनर होंदा है, वो किफायतशारी हो रही है वजीर आला या वजीर जिहड़े ने किफायतशारियाँ करते पे ने। ये सर सानू बेवकूफ बना रहे हैं और अवामी पैसों के नाल
ਅਵਾਮੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਤਾਰ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਫਤਾਰ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਈਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਟੀਆਈ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਤਖੀਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਲਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਚੌਕ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਮ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਜਾਨੀ ਦੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਨ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਔਰ ਵੋਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਔਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਰਿਲੀਫ, ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਕਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖੋਸਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਕਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਕਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਜ਼ ਅ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਰਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਦ ਕਯੂਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਰੀਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣਗੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਦ ਕਯੂਮ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਬੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਫਾਹਮਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਬਜ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਬਜ਼ਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2028-29 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮਦ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਨੌਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇਯੂਆਈ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ KPK ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੌਲਾਜਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ KP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KPK ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ KP ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੀ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस वेलकम। अच्छा सलमान साहब, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 1240 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਮੈਂਡੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, 85 ਤੋਂ ਲੱਗੇ हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 2008 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ 112 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵਾਪਸ ਆਈ, तो इलैक्शन की लहर जी ना वो चौधरियों के खिलाफ होगी। ऐसी तरीके दे नाल तुसी देखो इन्ना को मुस्लिम लीग नून का नाम आया, नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने कबूतर उड़ाया कि जी नवाज शरीफ की बड़ा मकबूलीयत है, वो इमरान खान के उत्ते की पाबंदियां लगियां, लहर इमरान खान की सी, वोट हो लै गए। इसी तरह 88 का इलैक्शन जरा सी वो बेनज़ीर भुट्टो 85 की हुकूमत सी, नॉन पार्टी इलैक्शन सी, जनीजो साहब ने बड़ा काम किया, नवाज शरीफ बड़े मजबूत सी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का जरा इस्तकबाल सी 86 वाला, उन्हें एक ऐसी लहर पैदा की कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो की साढ़े यहाँ इलैक्शन परफॉर्मेंस तो ज़्यादा ना लहर का होंगे, मोमेंटम का होंगे। एक गल फिर दूजी गल है कि साडा इलैक्शन होंगे कि किनू लियाना है और किनू बार बिठाना है। इस वजह जिन्नी मर्जी परफॉर्मेंस कर लो, अगर कुवतां ने तय किया होगा कि तुहानू इकतदार नहीं देना तो तुसीं सानू टकरा मारो, तुहानू इकतदार नहीं मिलेगा। और अगर तुहानू इकतदार देने का फैसला हो गया है, तुसीं काम भी ना करो, MKM कुछ नहीं करती, इकतदार मिल जाता है। यानी ऐतकी तो कराची माशाअल्लाह MKM को तो सीटां भी ऐसा हाल होया कि उन्हों की सीटां भी पूरी नहीं हुई, उन्होंने एक बंदा फिर फालतू दे दिता गया, यानी एक काम करने के बगैर भी मिल जाता है। सिंध के पीपल्स पार्टी काम करे ना करे, वोट उन्हों का पक्का है, और उन्होंने मुकाबले च ना मुस्लिम लीग नून होंगी है ना उन्होंने मुकाबले च PTI होंगी है, उन्होंने पता असीं काम करिए ना करिए वोट साडा सिंधियां दा साडा है। एक जमाने च ANP समझती कि साडा वोट बड़ा है, फजलुर रहमान समझदा सी KPK च बड़ा वोट है, उत्थे PTI वोट लै गई। हुण PTI ने पहले दौर के अंदर तो बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन मेरा क्रिटिसिज्म है कि जो सैकेंड दौर से उन्होंने और जो हुण दौर चल रहा है वो परफॉर्मेंस नहीं गई, लेकिन उस तो बावजूद इमरान खान की लहर है, अगला इलैक्शन होएगा तुसीं देख लेना KPP के PTI फिर दोबारा आ जाएगी। सो मेरा मतलब परफॉर्मेंस के उत्ते जिन्नी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन्ना उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाया जा रहा है। फिर एक और चीज़ मैं तुहानूं दसां, तुसीं एक चीज़ देखो, अरबां रुपए के इश्तिहारात के उत्ते हुकूमत चल रही है, तुसी ग्राउंड रियलिटीज़ जाके देखो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। मैं तुहानूं दसां बास काम अच्छे हुए हैं, बस इंक्रोचमेंट का काम बहुत अच्छा होया, सड़कां बहुत खुलियां हो गई हैं, सफाई का काम बहुत अच्छा होया,
ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਛੋਟੀ ਸੰਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ 0/0। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਫਤਾਰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਊ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਗਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਵਫਾਕ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਨੇ ਸਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਤਸਾਬ ਸੀ, ਨੈਬ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਸ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਸਨ ਨੈਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 2 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਈਦ ਗਨੀ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ MQM ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ
ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੁਛ ਤਰਾਮੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਾਮੀਮ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਜੇ 103 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਖੁਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 27ਵੀਂ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਕ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।